प्रथम खबर फेब्रुआरी 21 बिना कोविड प्रमाणपत्र रे श्रीजीऊ दर्शन करेंगे श्रद्धालु। एसओपी जारी। सर्वसाधारण दर्शन पर फेब्रुआरी 1 रु श्रीमंदिर खोली किंतु पूर्व कटकणा बलवत्तर रही। कोविड कटकणा भितर भक्त मैंने महाप्रभु दर्शन करुँच किंतु आगामी 21 तारिख ठारू श्रीमंदिर कोविड कटकणा उठिब। एथिपाई नुआ एसओपी जारी होईची। श्रीमंदिर प्रवेश करने आउ कोविड टीकार प्रमाणपत्र दरकार पड़ो ना। सेहीपरि श्रद्धालु बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट रे श्रीमंदिर प्रवेश करें। विसर्जन और भिड़ एड़ाइवाई प्रति रविवार श्रीमंदिर बंद रहिबो। रात्रिकालीन कर्फ्यू जो भक्त मैंने सकाल 6टा राति 9टा पर्यंत महाप्रभु दर्शन करें। परवर्ती खबर ऑफलाइन क्लास करने को चाप पकाइले बापा माँ फांसी लगाइले आत्महत्या कले आईआईटी छात्र। ऑफलाइन क्लास करने को बापा माँ बाध्य कर आत्महत्या कले छात्री। मृत छात्री जनक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज टेक्नोलोजी आईआईटी श्रीकाकुलम रे पढ़ुथिले। 16 फेब्रुआरी हॉस्टल रूम रे युवती जनक फांसी लगे आत्महत्या करिसेंती। एतबेले किछि छात्री तांको झुलंता अवस्था देखिथिले कॉलेज कर्तृपक्ष को जणाइथिले। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस रे जोग देले वीरेंद्र लाक्रा। टोकियो ओलंपिक रे ब्रोंज पदक विजेता वीरेंद्र लाक्रा नुआ इनिंग्स। ओडिशा पुलिस रे डीएसपी भावे जोग दैछन्ती वीरेंद्र। डीजीपी सुनील बंसाल एवं सीनियर आईपीएस ऑफिसर उपस्थिति रे पुलिस हेडक्वार्टर रे से ओडिशा पुलिस रे शामिल होइछन्ती। टोकियो ओलंपिक रे हॉकी इंडिया ब्रोंज पदक जितिया परे ओडिशा सामिल थिया वीरेंद्र लाक्रा को उपहार स्वरूप राज्य सरकार यही घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर नौसेना पाई नुआ सुजोग। भारतीय नौसेना रे भर्ती हेबार आसुची नुआ सुजोग। एथिपाई ट्रेड्समैन शील्ड पदवी पाई आवेदन करिपारिबे इच्छुक प्रार्थी। भारतीय नौसेना रे जोग देवाकू इच्छुक थिबा योग्य प्रार्थी यार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in माध्यम रे आवेदन करिपारिबे। आसंता 31 मार्च को आवेदनर शेष तारीख भावे धार्य करा जायछि। परवर्ती खबर युक्त 2 कॉलेज अध्यक्ष को निर्देश 28 सुधा त्रैमासिक परीक्षा मार्क दियो। 2020 रे नाम लेखाई छात्र छात्री बोर्ड परीक्षा एप्रिल मासरे अनुष्ठित होब। ता पूर्व कॉलेज गुड़िक त्रैमासिक परीक्षा रे थियोरी और प्रैक्टिकल मार्क आज सुधा दाखल करने को कहुला। मात्र अधिकांश कॉलेज कर्तृपक्ष छात्र छात्री मार्क दाखल कर मार्क अपलोड अवधि वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर काली द्वितीय पर्याय पंचायत भोट। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन रे आसंता काली द्वितीय पर्याय भोट। यह पर्यायर 68 ब्लॉकर 186 जिला परिषद जोन अंतर्गत 1514 पंचायत रे पड़िबो भोट। पोलिंग पार्टी मतदान केन्द्र में पहुंची प्रस्तुति आरंभ कर दिया बेले विवादीय कोटिया पंचायत रे भी भोट पर प्रस्तुति सरी। एणे प्रथम पर्यायर हिंसा और बूथ रिंगिंग भली कारणरू विभिन्न स्थानरू 25टी बूथ रे सानी मतदान पर प्रस्ताव आसीथिया कहिसंती राज्य निर्वाचन कमिशनर सचिव रविंद्र नाथ साहू। परवर्ती खबर बाइक रे गले छोट पिला हेलमेट पिंधिबा को बाध्य नुआ नियम जारी कला परिवहन विभाग। छोट पिला 2 चकिया गाड़ी रे बसाई यात्रा करुथिले कड़ा सड़क नियम रे पालन करने को पड़िबो। पिलांग पई सुरक्षा को मजबूत करिया निमंते सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय पक्षरु आज अनेक नुआ नियम घोषणा करा जायछि। यह अंतर्गत बाइक रे जाउथिबा 4 वर्षरु कम बयसर पिलामानक पई क्रैश हेलमेट पिंधिबा बाध्यतामूलक। यह सहित सेमानक सुरक्षा लगी सेफ्टी हार्नेस बेल्टर व्यवहार को बाध्यतामूलक करा जायछि। एहिभଳି गाड़ीर बेग घंटा प्रति 40 किमी जेपरि अधिक न रुहे सेथिप्रति चालकों को ध्यान देवाक पड़िबो। मंत्रालय अनुसार जदि 4 वर्षरु कम वयस्क जड़े पिला 2 चकिया यान रे जाउछि तेबे क्रैश हेलमेट पिंधिबाक नितांत जरूरी। परवर्ती खबर राष्ट्रपति पुरी गस्त कार्यक्रम में पुणी परिवर्तन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरी गस्त कार्यक्रम में सामान्य परिवर्तन। राष्ट्रपति रात्र रही कार्यक्रम में पुणी सामान्य परिवर्तन करा जायछि। 19 तारिख में एक घरोई होटेल रे रात्रि यापन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूर्व राजभवन में रात्रि यापन नहीं स्थिर होता। एने पुरी जिलापाल समर्थ वर्मा सूचना देछन्ती। केकेआर को मिलिला नुआ कैप्टेन। आईपीएल 2022 सीजन पर कोलकाता नाइट राइडर्स बुधवार भारतीय बैटर
ଶ୍ରେୟସାୟରଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ସେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଇୟନ୍ ମୋର୍ଗାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ମୋର୍ଗାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ରନର୍ସ ଅଫ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ IPL 15 ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତାଙ୍କୁ ନିଲାମୀ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହ ମେଗା ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ଦଳ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଡାକ ଲଗାଇଥିଲା। ଶେଷରେ 12.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ସେ ଦଳର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭେଙ୍କି ମୈସୁର କହିଛନ୍ତି, IPL ନିଲାମରେ ଆମେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ କିଣିଥିଲୁ। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସେ ସଫଳ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3065ଟି ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,436 ବୁଥରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ସେଥିରୁ 3065ଟି ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଚିବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଯାଜପୁର 11, ପୁରୀ 5, ଢେଙ୍କାନାଳ 4, ଭଦ୍ରକ 5ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ହିଂସାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଣିବା ଉପରେ ହୋଇନି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ସୀମାରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ସରକାର ସବୁ ଦିଗକୁ ଆକଳନ କରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁକ୍ରେନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ବାଗ୍ଚି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସଂକ୍ରମିତ, କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ ସୁସ୍ଥ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୈନିକ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଗ୍ରାଫ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟରେ 1465 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଯାଏଁ ମୋଟ 12,64,571 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରେ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମତଦାନ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ 3 ଟିକିଆ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ଭାରତ ସିରିଜ କବ୍ଜା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ବରାବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରର ନୱାଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏଠାରେ ଲଗାତାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସାଇବର ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 33 ଜଣ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପକରିବରୱାନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଥୋଲାପୋଷ ଗାଁରୁ ପୋଲିସ 33 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8.65 ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାରତର 28ଟି ରାଜ୍ୟର ନାମ କହି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଜି ଉଦୟଗିରି। ତେଲିସାହିରେ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ରାଜକୁମାର ରଥଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯୁବରାଜ ରଥ। ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛି ମେଡାଲ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହିତ ମେଡାଲ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଯୁବରାଜ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜେଜେବାପା ବାଣୀଚରଣ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ବ୍ରିଟେନରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟୁନାଇସ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ତୁଷାରପାତ ସହ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବ୍ରିଟେନ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।